How are you all? I hope that you all are fine. My name is Virda Nirali from Saraswati Group of Education. And today, in this session, we are going to start with a new chapter, that is chapter number 5, The Shadow. Okay, the shadow જોઈને તમને લોકોને I think માઇન્ડમાં આવતું હશે કે shadow એટલે કે શું? Right? What exactly the shadow means. So this story is something like related to the shadow and everything. But before that, you know that before starting any chapter or a poem, what we are learning first? We are learning the vocabulary words of that chapter or a poem. Right? So, why it is important to learn vocabulary? Because it gives the clear idea of the word. Right? It gives the clear meaning of the word to make it understand easily. And it also improves our skills such as listening, reading, speaking and everything. So for all this purpose, it is necessary to learn vocabulary words, and it also helps to improve our creative writing skills. Right? When you are writing a paragraph, essay, letter, so if you have a good vocabulary, you can write it very well. So for all these reasons, it is compulsory or it is necessary to learn vocabulary. Right? So our first vocabulary is scattering. Scattering means throwing things in different directions so that they cover an area. Scattering એટલે કે જે તમે if you are opening a drawer, તમે તમારા કબર્ડ ઓપન કરો છો and you are not finding anything, તમને કઈ વસ્તુ નથી મળતી, so તમે તમારા કબર્ડમાંથી બધી વસ્તુ જે વસ્તુ તમે ગોતો છો ને ગોતવા માટે બીજી બધી વસ્તુ થ્રો કરો છો, like બધી વસ્તુ like this way you are just throwing everything અને બધું તમારા નીચે ફ્લોર પર થ્રો કરીને તમે ત્યાં ફેંકી દો છો, રાઈટ? સો એ જે વસ્તુ જે કરો છો સ્કેટરિંગ એટલે throwing things in different direction, એક આ વસ્તુ બાજુ કરો તો એક આમ તમે નાખી દો, એક આમ નાખી દો, ગમે એ બાજુ તમે કાઢીને જસ્ટ નાખો છો કઈ બી વસ્તુ ગોઠવા માટે, so that they cover an area. એટલે scattering means throwing things in a different direction so that they can cover an area. Okay? Now the next is shudder. Shudder means shiver. So that is known as shiver. Okay? Then after, the next one is pleasantly. Pleasantly means nicely in a friendly way. એટલે એકદમ નાઇસ અને એકદમ તમે કોઈ સાથે ફ્રેન્ડલી વેમાં વાત કરો છો બહુ સારી રીતે, so that is known as you are talking in a pleasant way. Right? So pleasant means a very nice or a friendly way. Then ceremonies. Religious or a public celebration, usually celebrating a particular event or achievement. આપણે સેરેમની કહીએ ને, તમે જો અવોર્ડ સેરેમની હોય, then for આપણા ફેમિલીમાં જોઈએ તો કાંઈ બી રિચ્યુઅલ્સ આપણે સેલિબ્રેટ કરતા હોઈએ એના રિલેટેડ કાંઈ હોય. ઇફ કોઈના મેરેજ હોય તો then also we can say a marriage ceremony, right? Religious, બધું રિલિજિયસથી or a public celebration કાંઈ બી હોય, right? Usually celebrating a particular event, કાંઈ બી ઇવેન્ટ હોય, અચીવમેન્ટને સેલિબ્રેટ કરવા માટે હોય, તો એ જે બધા ફંક્શન્સ હોય that are known as ceremony. Then afterwards satisfaction means feeling content. એક તમને નાશકાર થાય, નિરાત થાય કે yes I have done, તમે હવે સેટિસ્ફાઈડ છો તમે જે કર્યું છે એનાથી. If for example if you are giving an exam અને તમે જેટલું રીડ કર્યું છે એ પ્રમાણે જ તમને માર્ક્સ મળે છે તો you are satisfied. તો આપણે શું કહીએ, આઈ એમ સેટિસ્ફાઈડ વિથ માય માર્ક્સ, કે મને જેટલા માર્ક્સ આવ્યા છે એનાથી હું સેટિસ્ફાઈડ છું. બટ જો ઓછા માર્ક્સ આવે તો યુ આર નોટ સેટિસ્ફાઈડ વિથ યોર માર્ક્સ, રાઈટ? સો નોટ સેટિસ્ફાઈડ એન્ડ સેટિસ્ફાઈડ. Then afterward, the next one is sinking feeling. Sinking feeling means an unpleasant feeling, એટલે મજા ન આવે એવી feeling that you get when you realize that something bad has happened or is going to happen. કે તમને એમ મજા ન આવે એવી ફિલિંગ કે કંઈક ખરાબ થયું છે ઓર એલ્સ કંઈક ખરાબ થવાનું છે એવી ફિલિંગ જે તમને આવતી હોય, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ સિંકિંગ ફિલિંગ. Then hostess over here means કે a woman who receives or entertain guests. કે આપણે હોટલમાં જઈએ ઓર એલ્સ યુ કેન, તમે લોકો એરોપ્લેનમાં જાઓ છો ફ્લાઇટમાં, રાઈટ? પ્લેનમાં તો એમાં જે તમને લોકોને ગ્રીટ કરે છે, જે વુમન હોય છે જે તમને લોકોને ગ્રીટ કરે છે, રાઈટ? તો એ જે છે એને શું કહેવાય? વેલકમ કરે છે ગેસ્ટને આપણને લોકોને, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ હોસ્ટેસ. ઓકે?
તમે હોટલમાં જાઓ, આપણને જે વુમન ત્યાં ગ્રીટ કરે, that is known as hostess. Then afterward, dare. So that is used when you think or agree that something is true. તમે કોઈ વાતથી અગ્રી થાવ છો, ઓર તમે એવું વિચારો અને એ વાત સાથે તમે અગ્રી, તમે હા કહી દો છો, નહીં આ વાત સાચી છે. બટ ક્યારેક કાંઈ બી વસ્તુ સાચી હોય અને એ વસ્તુમાં તમે અગ્રી કરો છો. So that is known as dare. Okay? Then afterward, clenched his teeth. Clenched his teeth means pressed or squeezed the teeth tightly together with anger or determination to suppress an emotion. એટલે જે તમે ગુસ્સામાં થઈ જાઓ અને તમે તમારા જે ટીથ છે, રાઈટ, એને જોઈન્ટ કરીને તમે લોકો જે સ્ક્વીઝ કરો, like this way, you are just making a face like this when તમારા ટીથ બને જોઈન્ટ કરીને આમ સ્ક્વીઝ કરો, આમ ગુસ્સામાં આવીને, right? So that is known as clenched his teeth. Then creased, an untidy line that is made in cloth or a paper when it is pressed or crushed. કે આપણા ક્લોથમાં તમે જ્યારે આયન કરેલા જે પ્રેસ્ડ કરેલા ક્લોથ પહેરો અને જો અમુક ક્લોથ્સ એવા હોય કે જેમાં આમ ક્રીઝ થઈ ગઈ હોય, આમ લાઇનિંગ્સ, રાઈટ, ધ અનટાઇડી, તો એ જે લાઇનિંગ્સ દેટ ઇઝ નોન એઝ આપણે કહીએ ને ક્રીઝ થઈ ગઈ છે આમાં, સો દેટ ઇઝ ક્રીઝડ. Then glee, a feeling of happiness. કે આપણને કાંઈ હેપીનેસ કાંઈ મળે છે, દેટ ઇઝ એવી જે ફિલિંગ હોય હેપી થવાની, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ glee. Then afterwards, rapturously. Rapturously means expressing extreme pleasure for somebody or something. કોઈ માટે સારો એમ પ્લેઝર એમ વધારે જ એક્સ્ટ્રીમલી આપણે એને શો કરીએ છીએ, how we feel about that particular thing or a person. So that is known as rapturously. So these all are our vocabulary words. I hope that you have understand that. Let's have a quick recap of all the vocabulary words. Scattering, throwing things in a different direction so that they cover an area. Shudder, shiver. Then pleasantly, nicely, in a friendly way. Ceremonies, religious or a public celebration, usually celebrating a particular event or achievement. Satisfaction, feeling content. Then sinking feeling, an unpleasant feeling that you get when you realize that something bad has happened or is going to happen. Hostess, a woman who receives or entertains guests. Dare say, used when you think or agree that something is true. Clenched his teeth, pressed or squeezed the teeth tightly together with anger or determination to suppress an emotion. Then creased, an untidy line that is made in cloth or paper when it is pressed or crushed. Glee, a feeling of happiness. Rapturously, expressing extreme pleasure for somebody or something. So these are all our vocabulary words. Now let's start with our chapter explanation. But before that, let me give you the brief introduction of this story. Right? So this is an excerpt from the story of Peter Pan. Peter Pan excerpt ની એક સ્ટોરી છે, a boy who never grew up. કે એ બોય છે ક્યારે એમ ગ્રુ એટલે કે મોટો થયો જ નહીં. ઇન ધીસ એપિસોડ, હવે એનો એમાંથી એક એપિસોડ છે કે પીટર પેન લૂઝીસ હિઝ શેડો ઇન ધ ડાર્લિંગ ફેમિલી હોમ. કે પીટર પેન છે પોતાનો શેડો એ ક્યાંક ખોઈ નાખે છે ઇન ધ ડાર્લિંગ ફેમિલી હોમ. અને વેર હી વિઝિટ્સ ઓફન, કે જ્યાં ઘણી વાર જતો હોય છે. હી ગોઝ બેક ધેર ઇન સર્ચ ઓફ ઇટ, એ ત્યાં પાછો જાય છે એને સર્ચ કરવા માટે. Although he finds his shadow, એને એનો શેડો મળી જાય છે. Peter is not able to attach the shadow to himself. તમે લોકો તમારો શેડો તમારી સાથે અટેચ કરી શકો, તમારો પડછાયો? નો. તો અહીંયા પીટર પોતાનો શેડો અટેચ નથી કરી શકતો. That is when Wendy, a girl from the Darling family, helps him. અને આ ડાર્લિંગ ફેમિલીની ગર્લ હોય છે વેન્ડી કરીને, એ આ પીટર પેનને આ વસ્તુમાં હેલ્પ કરે છે. So now let us understand that what actually the whole story is about. Okay? Narrator, કે જે આ આખી સ્ટોરી નરેટ કરે છે, સમજાવે છે. Long ago in a magical place called Neverland, એક મેજિકલ પ્લેસ હોય છે, નેમ શું છે એ લેન્ડનું, that is Neverland. There lived Peter Pan, a special boy who never grew up. ત્યાં એક સ્પેશિયલ બોય રહેતો હોય છે જેનું નેમ છે પીટર પેન,
કે જ્યારે ગ્રીવ એ મોટો ના થયો. He often visited the Darling family, Mr. and Mrs. and Mr. Darling. એ ડાર્લિંગ ફેમિલીનું જે હોમ છે ત્યાં વિઝિટ માટે જાય છે. કોણ? મિસિસ એન્ડ મિસ્ટર ડાર્લિંગ. એની સરનેમ ડાર્લિંગ છે, રાઈટ? એન્ડ ધ ચિલ્ડ્રન વેન્ડી, માઇકલ એન્ડ જ્હોન. અને એના ચિલ્ડ્રન, એ ડાર્લિંગ ફેમિલીને 3 ચિલ્ડ્રન હોય છે, વેન્ડી, માઇકલ એન્ડ જ્હોન. નાઉ they of course did not know about it. અને એને આ વાતની ખબર નહોતી. One evening, Peter was sitting by the window of the children's room. એક દિવસ સાંજે પીટર એ છોકરાઓના રૂમમાં બેઠો હોય છે વિન્ડો પાસે. Suddenly the window was blown shut by a strong wind. કે અચાનકથી આમ ફૂલ હવા આવી, પવન આવ્યો તો એ વિન્ડો બંધ થઈ ગઈ. Suddenly Peter managed to escape without getting hurt. પીટર ત્યાંથી આમ જતો તો રહ્યો કે પોતાને એમાં હાથ કે પોતાનું કાંઈ આવી ન જાય, પોતે બચીને ત્યાંથી નીકળી તો ગયો. But sadly his shadow got trapped inside the room. બટ એનો શેડો છે એ ક્યાંક ખોવાઈ ગયો. અંધારું હોય અને એની તમારી સામે લાઇટ પડે તો જ શેડો ફોર્મ થાય, રાઈટ? તો એમાં એનો શેડો ક્યાંક ખોવાઈ ગયો. Peter was very sad. હવે એ બહુ સેડ થઈ જાય છે. When he realized that his shadow was no longer with him. કે જ્યારે એને ખબર પડે છે કે એનો શેડો એની સાથે હવે નથી, ત્યારે એ બહુ સેડ થઈ જાય છે. પીટર્સ ફ્રેન્ડ ટિંકરબેલ, પીટરનો ફ્રેન્ડ હોય છે ટિંકરબેલ. પીટરના ફ્રેન્ડનું નેમ શું છે? ટિંકરબેલ. A tiny fairy saw what had happened. કે એક નાની ફેરીએ જોયું છે કે આ વસ્તુ શું થઈ. Now scene 1. હવે આ એક પહેલો સીન ચાલુ થાય છે. What is going to happen? Peter Pan is sitting under a tree in the park near the Darling's house. Peter Pan છે એ એક ટ્રીની નીચે બેઠો હોય છે. ક્યાં? કે એક પાર્ક છે ડાર્લિંગ હાઉસની નજીક ત્યાં. He is crying. Tinkerbell is sitting beside Peter. અને પીટર પેન છે ક્રાય કરતો હોય છે અને એનો ફ્રેન્ડ ટિંકરબેલ એની બાજુમાં બેઠો હોય છે. એન્ડ શી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ કમ્ફર્ટ હિમ. ટિંકરબેલ છે એ ગર્લ છે અને એને આમ મનાવવાની, એને સમજાવવાની ટ્રાય કરે છે. નાઉ ટિંકરબેલ શું કહે છે? ડુ નોટ વરી પીટર, વી વિલ ફાઇન્ડ યોર શેડો. કે તું ચિંતા ન કર, આપણે તારો શેડો ગોતી લેશું. પીટર પેન શું કહે છે? ટ્રાઇંગ ટુ હોલ્ડ બેક. એ આમ આંસુ રોતો હોય છે તો એના આંસુને કંટ્રોલ કરીને શું કહે છે? બટ ટિંકરબેલ, આઈ ડુ નોટ નો વેર ઇટ ઇઝ. પણ મને નથી ખબર એ ક્યાં છે, તો હું કેવી રીતે ગોતીશ? હાઉ વિલ આઈ ફાઇન્ડ ધેટ? સો ટિંકરબેલ શું કહે છે? આઈ નો વેર યોર શેડો ઇઝ. મને ખબર છે કે તારો શેડો ક્યાં છે. આઈ સો વેર મિસિસ ડાર્લિંગ કેપ્ટ યોર શેડો. કે મેં જોયું છે કે મિસિસ ડાર્લિંગે તારો શેડો ક્યાં મૂક્યો એ મેં જોયું છે અને મને ખબર છે. પીટર પેન જમ્પિંગ વિથ એક્સાઇટમેન્ટ. આ સાંભળીને પીટર પેન એકદમ એક્સાઇટમેન્ટમાં જમ્પ કરે છે. ઓ ટેલ મી ટિંકરબેલ, કે તો મને કે ટિંકરબેલ ક્યાં છે? વેર ડીડ મિસિસ ડાર્લિંગ કીપ માય શેડો. કે મિસિસ ડાર્લિંગે મારો શેડો ક્યાં મૂક્યો છે? ઓ પ્લીઝ ટેલ મી. બહુ રિક્વેસ્ટ કરે છે, પ્લીઝ 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 મને કે. સો ટિંકરબેલ, મિસિસ ડાર્લિંગ folded your shadow and put it in the drawer in the children's room. કે મિસિસ ડાર્લિંગે તારો શેડોને ફોલ્ડ કરીને એના છોકરાઓનો જે રૂમ હોય છે એના ડ્રોવરમાં મૂકી દીધો છે. આવું ઈ કે છે. નાઉ નરેટર. હવે નરેટર શું કહે છે? પીટર ફ્લ્યુ અપ ઇન્ટુ ધ સ્કાય. હવે એમ એકદમ ઠેકડો મારીને જમ્પ કરીને આમ કે ને સ્કાયમાં, દેટ ઇઝ લાઈક દેટ વે, ટુવર્ડ્સ ધ વિન્ડો ઓફ ધ ચિલ્ડ્રન્સ રૂમ. ઠેકડો મારીને ચિલ્ડ્રન્સ રૂમની વિન્ડો પાસે જાય છે ઓફ ધ ડાર્લિંગ હોમ. And suddenly the window blew open. અને અચાનકથી વિન્ડો ઓપન થઈ જાય છે. So Peter rushed into the room through the open window and looked for his lost shadow. અને પીટર છે એ ત્યાં વિન્ડો ઓપન થઈ જાય છે એટલે વિન્ડોથી જ એ રૂમમાં એન્ટર થાય છે અને એના લોસ્ટ જે ખોવાઈ ગયો તો શેડો એને ગોતે છે. He jumped at the drawers. એ ડ્રોવર્સ પાસે જાય છે. Scattering their contents to the floor with both hands. અને ડ્રોવરમાં જે બી વસ્તુ હોય છે એને આમ ઘા કરવા માટે છે, એનો શેડો ગોતવા માટે. સ્કેટરિંગ, રાઈટ? ટુ થ્રો થિંગ્સ ઇન અ ડિફરન્ટ ડિરેક્શન વિથ બોથ હેન્ડ્સ. બંને હાથથી બધી વસ્તુ ફેંકવા લાગે છે. ક્વિકલી હી ફાઉન્ડ હિઝ શેડો ઇનસાઇડ ધ ડ્રોવર બાય અ બેડ. અને થોડીક જ વારમાં એને એનો શેડો મળે છે ડ્રોવરની અંદર. એનો ડ્રોવર ક્યાં હોય છે? બેડની બાજુમાં. સો એને એનો ત્યાં, કારણ કે ડ્રોવર ખાલી થઈ ગયો એટલે હવે આપણને આપણો ફેસ એમાં જોઈ શકીએ, કારણ કે કાંઈ વસ્તુ ન હોય ત્યારે આપણે આપણો ફેસ એ વસ્તુમાં જોઈ શકીએ અને આમ બહારથી લાઇટ આવતી હોય, સો વી કેન સી અવર શેડો. તો એવી રીતે એનો શેડો દેખાય છે.
This was all about scene 1 કે એને શેડો કેવી રીતે મળે. Now scene number 2. Peter Pan. I have found my shadow. Now all I have to do is bring it near my shoes and it will join my body like drops of water. કે હવે મારે આને શું કરવાનું છે કે મારે એને મારા શૂઝ પાસે લઈ આવવાનું છે અને એને મારા બોડી સાથે જોઈન્ટ કરી દેવાનું છે કે એ કાયમ મારી સાથે રહે. Peter brings the shadow close to his shoes. એ એના શૂઝ સુધી ક્લોઝ લઈ આવે છે અને the shadow does not stick. પણ એ શેડો થોડી ને એવી રીતે કંઈ આપણી સાથે આમ રહે. So the shadow does not stick. He tries again અને again try કરે છે. What is this? હવે એમ કે છે Why does my shadow not stick to me? કે મારો શેડો મારાથી જ કેમ સ્ટિક જોઈન્ટ નથી થતો? Peter tries again try કરે છે. Maybe I should try to stick it with soap. પણ મારે હવે એને સાબુથી એને સ્ટિક કરવાની ટ્રાય કરવી પડશે. He goes into the bathroom and rubs soap on his shoes and shadow. But that also fails. તો એ બાથરૂમમાં જાય છે અને એના શેડો એના શૂઝ ઉપર સોપ રબ કરે છે એટલે ઘસે છે અને ઇવન એના શેડો ઉપર એ સોપ ઘસે છે રબ કરે છે રાઈટ ઘસે છે દેટ મીન્સ રબ કરે છે. સો બટ એ વસ્તુ એમ થોડી ને કંઈ કોઈ વસ્તુ શેડો છે એ સ્ટિક થઈ જાય નો જ થાય ને બટ ઓબ્વિયસલી. સો આ વસ્તુ પણ એની ફેલ ગઈ. અ શડર પાસીસ થ્રુ પીટર એટલે શિવર થઈને કોઈ એને પાસ થયું. હી સિટ્સ ઓન ધ ફ્લોર એન્ડ ક્રાઇઝ એને શિવર થઈ ગયો અને એ રોઈને ત્યાં ફ્લોર ઉપર બેસી જાય છે. વોટ વિલ આઈ ડુ વિથ માય શેડો? તો હવે હું મારા શેડો સાથે હું શું કરીશ? વોટ વિલ આઈ ડુ? નાઉ ધ નરેટર ઇઝ સેઇંગ પીટર સોપ્સ વોક વેન્ડી. પીટર પાસે ત્યાં જાય છે વેન્ડી એન્ડ શી સેટ અપ ઇન બેડ અને ત્યાં બેડ પાસે બેસે છે. શી વોઝ નોટ સ્કેર્ડ વેન શી ફાઉન્ડ અ સ્ટ્રેન્જર ક્રાઇંગ ઇન ધ રૂમ. જ્યારે વેન્ડી એના રૂમમાં જાય છે ત્યારે એ બી નથી જતી કે એક સ્ટ્રેન્જર એના રૂમમાં બેસીને રડે છે. બટ ઇન્સ્ટેડ ઓફ દેટ શી વોઝ ઓનલી પ્લેઝન્ટલી ઇન્ટરેસ્ટેડ. પણ એ એની સાથે બહુ સારી રીતે વાત કરે છે એકદમ ફ્રેન્ડલી થઈને. એ બીને એને ભગાડવાની ટ્રાય નથી કરતી વેન્ડી બટ એની પાસે બેસે છે અને એની સાથે વાત કરવાની ટ્રાય કરે છે ઇન અ વેરી નાઇસ એન્ડ અ ફ્રેન્ડલી વે. વેન્ડી એકદમ પોલાઇટલી કહે છે બોય વાય આર યુ ક્રાઇંગ? તો શું કામ રડે છે? પીટર પેન એ પોતાની સેલ્ફને કહે છે કે આઈ કુડ બી પોલાઇટ ટુ હું પણ તારી જેમ પોલાઇટર થઈ શકું. આઈ હેવ લર્ન ધ ગ્રાન્ડ મેનર એટ ધ ફેરી સેરેમનીઝ કે મેં આ બધી મેનર્સ છે કે કોઈ સાથે પોલાઇટલી વાત કરવી આમ કરવું એ મેં બધું આ બધી મેનર્સ છે એ મેં ગ્રાન્ડ ફેરી સેરેમની હતી એમાં મેં શીખી હતી. હી રાઇઝીસ એન્ડ બોઝ બ્યુટિફુલી ટુ વેન્ડી. એ ઊભો થઈને વેન્ડી સાથે એકદમ બહુ બ્યુટિફુલી રીતે એની સાથે વાત કરે છે. વેન્ડી હાઉ નાઇસ બોઝ બ્યુટિફુલી ટુ પીટર. બો એટલે કે આપણે જ્યારે પરફોર્મન્સ પૂરું થાય ત્યારે આપણે થેન્ક યુ આવી રીતે કહીએ ને સો દેટ ઇઝ બો. આપણે બો ડાઉન થયા તો એ આવી રીતે વેન્ડી સામે બો ડાઉન થાય છે પીટર. સો વેન્ડી ઇઝ સેઇંગ કે હાઉ નાઇસ કેટલું નાઇસ છે. પીટર પેન હવે એને નેમ પૂછે છે કે વોટ ઇઝ યોર નેમ? સો વેન્ડી વિથ સમ સેટિસ્ફેક્શન આમ શાંતિથી સેટિસ્ફાઈડ થઈને હવે કહે છે વેન્ડી મોયરા એન્જેલા ડાર્લિંગ. એનું આખું નેમ કહે છે વેન્ડી મોયરા એન્જેલા ડાર્લિંગ આ એનું નેમ છે. હવે એ પીટરને એનું નેમ પૂછે છે કે વોટ ઇઝ યોર નેમ? તારું નેમ શું છે? પીટર પેન શું કહે છે કે પીટર પેન. વેન્ડી ઇઝ ધેટ ઓલ? કે બધું બરાબર છે? પીટર પેન રાધર શાર્પ કે યસ. સો નરેટર શું કહે છે કે પીટર ફેલ્ટ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ that his name was a short name. કે પીટરને પહેલી વાર એવું રિયલાઇઝ થયું કે એનું જે નામ છે એ બહુ શોર્ટ છે બીકોઝ વેન્ડીનું નેમ કેટલું મોટું હતું રાઈટ. વેન્ડી મોયરા એન્જેલા ડાર્લિંગ. તો એ પીટરને એવું રિયલાઇઝ કે મારું નેમ શોર્ટ નેમ છે. સો વેન્ડી શું કહે છે આઈ એમ સો સોરી. પીટર પેન શું કહે છે ઇટ ડઝ નોટ મેટર. એ કાંઈ મેટર જ નથી કરતું. નાઉ વેન્ડી શું કહે છે કે વેર ડુ યુ લીવ? તું ક્યાં રહે છે? પીટર પેન શું કહે છે સેકન્ડ ટુ ધ રાઇટ એન્ડ દેન સ્ટ્રેટ ઓન ટિલ મોર્નિંગ. કે સેકન્ડ સ્ટ્રીટથી લઈને રાઈટ લા એન્ડ પછી સ્ટ્રેટ જા જ્યાં સવાર ન પડે ત્યાં સુધી. વેન્ડી વોટ અ ફની એડ્રેસ. કે આવું એડ્રેસ કોણ આપે? નરેટર પીટર હેડ અ સિંકિંગ ફિલિંગ. એને એક સિંકિંગ ફિલિંગ એટલે કે આમ બહુ ખરાબ ફિલિંગ આવતી હતી જ્યારે એને રિયલાઇઝ થયું કંઈક ખરાબ થયું છે ઓર એલ્સ કંઈક ખરાબ થવાનું છે એવી. For the first time he felt that perhaps it was a funny address. અને પહેલી વાર રિયલાઇઝ થયું કે આ એક બહુ ફની એડ્રેસ છે.
Peter Pan, no it is not. क्या funny નથી. Wendy, remembering that she was the hostess. પછી વેન્ડીને યાદ આવ્યું કે એ તો હોસ્ટેસ છે. I mean, is that what they put on the letters? પછી વિચાર, is that કે આ એ જ કે જે letters ને બધું put on કરે, આપણને explain કરે. So thinking like that. Okay? Then next, disapprovingly Peter Pan disapprove sad થઈને કહે છે, I do not get any letters. પણ મને તો કે letters નથી મળ્યા. Wendy, but does your mother not get letters? કે તારા મમ્મીને કે letters નથી મળ્યા? Peter Pan, I do not have a mother. કે મારે મમ્મા છે નહીં. Wendy, oh Peter, no wonder you were crying. Gets out of bed and runs to him. કે એમાં શું? Don't cry. એ કે તું cry no કર. એ ત્યાં ઊભી થઈને એની પાસે જાય છે. Peter Pan ગુસ્સામાં, I was not crying about mothers. કે હું મારા મમ્મીના લીધે cry નથી કરતો. I was crying because I cannot get my shadow to stick on. કે હું એટલે ક્રાય કરું છું કે હું મારા શેડોને મારી સાથે સ્ટિક નથી કરી શકતો એટલા માટે. Not because of my mother. Beside, I was not crying. અને હું એક તો પેલી વાત કે હું રડતો નથી. Wendy, your shadow came off. કે તારો શેડો આવી ગયો પાછો? Peter Pan, yes. So narrator, fortunately Wendy knew what to do. હવે નરેટરને ખબર પડી ગઈ કે ઓકે હવે વેન્ડીને ખબર છે કે હવે એને શું કરવાનું છે. Wendy, it must be sewn on. કે હવે આમાં કંઈક કરવું પડશે. કે હવે હું આને તારે સ્ટિક નથી થતો તો હવે મારે સીવવું પડશે ને. તો એ શું કહે છે, I shall sew it on for you my little man. કે હું તારા માટે થઈને હું સીવ કરી દઈશ a little man. She gets out her sewing bed and starts sewing this shadow onto Peter's foot. એના બેડ પરથી ઊભી થાય છે અને એને સ્ટીચ કરવાનું સીવ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે. Wendy warning આપે છે, I dare say it will hurt a little. પણ તને થોડુંક હર્ટ થશે, રાઈટ? એટલે એ વાતને અગ્રી કરવાની છે. Peter Pan, oh I shall not cry. પણ હું રડીશ નહીં. I have never cried in my life. કે હું મારી લાઈફમાં ક્યારેય રડ્યો જ નથી એવું પીટર પેન કહે છે. So narrator, he clenched his teeth. Narrator ગુસ્સામાં clenched teeth squeeze કરે છે and did not cry while. અને એ થોડીક વાર સુધી નથી રડતો. Wendy stitched his shadow to him. અને વેન્ડી એ પીટરને એનો શેડો સ્ટીચ કરીને આપે છે. Soon his shadow was behaving properly. થોડોક ટાઈમ તો એનો શેડો બહુ પ્રોપરલી બિહેવ કરતો હતો. Though it was still a little creased. પણ ક્યાંક ક્રીઝ જેવો હતું. Wendy thoughtfully વિચારે છે, Perhaps I should have ironed it. કે મારે એને ઇસ્ત્રી, that is iron, પ્રેસ કરવાની જરૂર હતી તો એ ક્રીઝ દેખાત નહીં. Narrator, Peter was indifferent to appearances. એક અલગ માણસ હતો and he was now jumping about in the wildest glee. અને એને એ શેડો એની સાથે અટેચ થઈ ગયો એટલે એકદમ ખુશી, બહુ હેપી થઈ જાય છે અને એ જમ્પ કરે રાખે છે. Glee, a feeling of happiness. Alas, he had already forgotten that he owed his happiness to Wendy. પણ એક લાસ્ટ એ ભૂલી એને યાદ આવે છે કે ઓ આ મારી હેપીનેસનું રીઝન તો વેન્ડી છે કે એના લીધે જ પોસિબલ થયું મારો શેડો આવી રીતે મારી સાથે જોઈન્ટ થયો. He thought he had attached the shadow himself. પણ એને એમ થયું કે એને એનો શેડો જાતે જ અટેચ કર્યો છે. Peter Pan rapturously jumping on the bed. એ બેડ પર જમ્પ કરતો હોય છે. How clever I am. Oh, the cleverness of me. Peter Pan પોતાને જ કહે છે કે ઓ આ તો મેં જ કહ્યું છે, હું કેટલો ક્લેવર છું, મારી ક્લેવરનેસ કેટલી ફાઇન છે, રાઈટ? એ આવું બધું વિચારે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ સ્ટોરી કે આ પીટર પેનને પોતાનો શેડો પોતાની સેલ્ફ સાથે કેવી રીતે સ્ટિક થાય છે. I hope that you have understood the story. Now let's have a quick recap of the story with the help of the video. Shadow. Long ago, in a magical place called Neverland, there lived Peter Pan, a special boy who never grew up. He often visited the Darling family, though they did not know about this. One evening, Peter was sitting by the window of the children's room. Suddenly, the window was blown shut by a strong wind. Peter managed to escape without getting hurt, but sadly, his shadow got trapped inside the room. Peter was very sad. Peter's friend, Tinkerbell, a tiny fairy, saw what had happened. Tinkerbell told him where Mrs. Darling had kept his shadow.
Peter Pan jumped with excitement and off he flew to the darling's house to look for his shadow. Peter rushed into the room through the open window and looked for his lost shadow. He jumped to the drawers, scattered their contents to the floor with both hands. Quickly, he found his shadow inside the drawer by a bed. Having found the shadow, he started attaching it to his body. First he tried sticking the shadow to his shoes and failed. He then decided to stick it with soap and went into the bathroom. This plan failed too. Peter was scared and sad. He sat on the floor and started crying. Peter's loud crying woke up Wendy. She saw Peter and asked him who he was and why he was crying. Peter explained the situation to her, and she offered to sew the shadow for him. She then took out her sewing bag and started sewing the shadow onto Peter's foot. He clenched his teeth and did not cry while Wendy stitched his shadow to him. Soon his shadow was behaving properly, though it was still a little creased. Peter was happy to have his shadow back and started jumping around with joy. I hope that you have seen the story and you have understood it very well, and you have also recalled the story with the help of the video. Now I am going to send you the worksheet which you are supposed to solve it in your book. Okay students? And still if you have any doubt, then go through the video, rewatch the video again, and your doubts will get solved easily. Okay? So till then, bye bye. Thank you. Take good care of yourself.